고린도전서 3장 16절부터 마지막 절까지 봉독했습니다. 이 세상의 지혜로운 자라고 그러죠. 18절의 말씀에 Let no man deceive himself. If any man among you seems to be wise in this world, let him become a fool that he may be wise. 속지 말라. 이 세상에서 If any man seems to be wise in this world, let him become a fool. 이게 참, it's kind of strange because we want to be wise, and God, He calls us to be wise and gives us the book of Proverbs to be wise and to live wisely. But we have to understand what He's talking about is His wisdom, not the world's wisdom, and not your wisdom per se. 그래서 우리의 지혜를 버리라. 이 세상이 가르쳐주는 지혜를 버리라. 속지 말라. 속지 말라고 하면서 이제 어리석은 자가 되라. 어리석은 자가 뭐냐 하면요. 이번 다음 주에 부활절기주의죠. 내 안에 그리스도가 살아계신다는 걸 믿고 그분만 의지하고 따라 사는 사람이 어리석게 보여요. 사람들한테는. 내 안에 그리스도를 위해서 모든 것을 희생하고 버리고 그분의 말씀 고지곧대로 그분이 뭐라고 그럴까? 퍼블릭 미니스트리에 가르쳐 주신 그 모든 것대로 살 때 세상이 볼 때는 어리석어요. 친구, 주변, 내 안에 미혹이 볼 때는 참 어리석어요. 그래서 deceive, 미혹되지 말라고 하죠. Do not be deceived, 속지 말래요. 왜? 내가 그리스도 내 안에 있는 예수님을 위해서 모든 것을 위해서 이제 살기 시작할 때는 이제 육을 버리는 삶을 사는 겁니다. 육이랑 거부되고 싸우는 삶을 살 때 이게 어리석은 삶이 되는 거죠. 하나님이 그거를 이제 똑바로 사도 바울로 통해서 이제 우리한테 얘기를 해주는 겁니다. 지혜롭다고 생각하지 말라. 지혜롭다고 생각하는 건 내가 육을 만족시키면서 내가 육을 따라가면서 내가 영을 따라갈 수 있다. 그건 안 되는 거죠. 둘 중에 하나입니다. 우리 삶에서는요, 딱 둘 중에 하나예요. 그래서 손해보는 거는 이 사람을 내가 섬겨줄 때도 손해보는 거지만은 내가 내 안에 그리스도를 집중하고 내 안에 그리스도를 위해서 살 때 뭐가 손해를 봐요? 내 육이 손해봅니다. 내가 지금 하는 일이 손해를 보게 됩니다. 무슨 말이냐면요. 학생들은 내가 공부할 때 공부에다가 모든 집중을 하고 몰두를 하면은 뭐가 손해봐요? 내 안에 그리스도가 손해를 보는 겁니다. 내 안에 영이 손해를 본다는 뜻입니다. 그래서 우리가 배우고 알고 듣고 한 것이 뭡니까? 첫째 계명 그게 바로 뭐예요? 내가 공부를 하든 일을 하든 뭐를 하든 어디에 뭐에 대한 손해를 보는 겁니까? 그 일에 대한 손해를 보게 되는 거예요. 왜? 내 안에 있는 예수님을 너무나 꽉 붙잡고 몰두하기 때문에 여기에는 내가 손해 볼 수밖에 없어요. 둘 다 잘할 수 없어요. 이거는요, 내가 그거를 잘 understand를 해야 돼요. 둘 다 못해요. 지금 여태까지 영성 오랫동안 하신 분들 잘 보세요. 내가 내 안에 그리스도만 위해서 이제 충실히 할 때 여기에서는 이게 일이 잘 돼요. 잘 안 돼요. 실수 태성입니다. 실수하고 또 하게 돼요. 왜? 마음이나 모든 것을 여기에다가 집중하는 게 아니고 하나님이 말씀하는 것처럼 어리석은 자가 되는 거예요. 내 안에 그리스도를 위해서. 그렇게 살 때 어떻게 돼요? 사람들이 나를 바보라고 보이죠. 그리고 이 학생이는 공부하는 데에서 아니면 일하는 사람은 일하는 데에서 실수가 많이 있게끔 돼 있어요. 그거 완벽하게 해갖고 하면서 내가 완벽하게 주님을 붙잡고 그렇게 살 수 있을까요? 한번 여러분들이 그거는 해보시면 알아요.
둘 중에 하나예요. 근데 내가 그리스도를 위해서 할 때, 내 영을 위해서 살 때 이 모든 것은 하나님이 책임을 져주신다는 겁니다. 잘한다는 거 아니에요. 인정받는다는 것도 아닙니다. 사람들한테 책임져 주시겠다는 것밖에 아닙니다. So, verse 18 talks about, let no man deceive himself. Any man among you who seems to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. So what is this to become a fool so that you may be wise? And what is the wisdom that God is talking about? And what is this becoming a fool? Becoming a fool is what if I am living for Jesus Christ, and if all of me is directed towards Christ, then I look like a fool in the eyes of the world in what I do. I make a lot of mistakes. And as we were talking about, if I'm a student, my studies, that takes a loss because I am focused. And that seems to be like a fool. Even in my own mind, it's like, that's foolish. It's not foolish. Because verse 16, what does 16절에 뭐라 그래? 성전인 줄 모르냐? 우리 안에 성령님이 거하신다. 그게 더 중요한 거죠. 육에 대한, 세상에 대한 걱정, 근심, 먹고 살고 뭐 여러 가지, 그게 중요한 게 아니라는 겁니다, 사실은. 그래서 주님께서는 What did Jesus say to us? Don't worry what to eat, what to wear. Provision will be provided, or you will be provided with the provisions that you need. When you do what? When you understand that you are the temple of God and that you live for that, the Spirit inside. What is the Spirit inside? Why did Jesus Christ die on the cross? So that I can have a happy, comfortable life in this world? No, I dare say not. That's not why He died on the cross. That's not why He came. He came so that I would partake of His suffering. That's not a happy, comfortable life. Identification with Jesus, meaning I live for my spirit. For the Spirit who is indwelling in me, the Spirit of God, that I know and I realize that I am a temple. 내가 하나님의 성전인 것을 내가 철저하게, 이게 성물이죠. 다시 말하자면은 그러니까는 교회 이렇게 우리가 여기에서 이제 가정집에서 모였을 때 이거 자체만 성물이 아니고 여기에서 그래서 모든 것을 귀하게 쓰고 귀하게 이렇게 하면서 하는 게 그거 아니면 우리가 그때 PGC에 있었을 때 그 교회 와갖고 거기에만 그게 성물뿐만 아니라 내 자신이 성물이라는 겁니다. 내 자신이. 왜? 성전이기 때문에. 그러면 이 성전 안에 이 성전이 중요한 겁니까? 사실은 성전 안에 계신 하나님의 영이 더 중요한 거죠. 근데 성전으로 나를 택했다는 게 귀한 거죠. 내가 그렇게 그만큼 귀한 존재라는 거죠. 그래서 이 성전, 이 내 안에 있는 예수님, 다시 말하자면 내 안에 있는 그리스도, 성령님, 내 영, 그것을 위해서 살아야 된다는 거예요. 16 says, You are the temple of God and the Spirit of God dwells in you. Living my life, focused and centered around such truth. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. 내가 이 하나님이 멸하신다고 그랬습니다. If any man defile the temple of God. 그 한국말로 defilement를 뭐라고 하죠? 네? 더럽히면은 그러니까 이 더럽힌다는 게 뭐예요? 죄 짓는다는 거죠. 더럽힌다는 게 뭐예요? 육신적으로 산다는 거죠. 그게 더럽히는 거예요. 더럽히는 게 뭐예요? 미혹 따라 사는 게 더럽히는 겁니다. 이게 더럽히는 건데 그거 더럽히면은 이제 주님께서 destroy 멸하신다는 거죠. For he is holy. 그러니까는 그분이 거룩하시니까 나도 거룩해야 된다는 말 뜻이죠.
그래서 내 안에 있는 그리스도, 내 안에 있는 성령님, 내 영, 그거를 집중하게 살게 되면은 어떻게 돼요? 바보스러운 짓을 많이 하게 됩니다. 손해 볼 수밖에 없어요. 사실은 고의적으로 내가 거지를 봤을 때 햄버거 값을 주는 것도 손해지만은, 아니면은 옆 사람이 해달라는 거 내가 하기 싫고 굴복했을 때 그런 것도 손해지만은, 그 이전에 근본적으로 제일 먼저 손해보는 건 뭐예요? 육의 삶이 손해를 보게 되는 겁니다. 그래서 어떻게 해야 돼요? 내가 그런 것을 다 잘라버리는 거죠. 육을 따라가지 않. 그래서 우리가 상황 순간순간마다 뭐를 어떻게 돼요? 결정이가 있어요. 딱 이렇게 순간에 만약에 내가 이 책을 읽은 순간에 opportunity가 있는 겁니다. 무슨 opportunity? 손해 볼 건가? 영을 위해서, 내 안에 있는 그리스도를 위해서 살 건가? 이거에 빠져 들어갈 건가? 그 둘 중에 하는 순간, 기회인 거죠. 기회. 그래서 우리한테 하나님이 삶을 그렇게 만들어 주셨습니다. 왜? 내가 일을 하러 가야 돼. 근데 일하러 가는데 거기에서 일을 잘 했느냐 못 했느냐, 이제 그게 이제 기회죠. 근데 우리 생각에는 일을 잘 해줘야지. 그것보다도 내 안에 그리스도를 놓치지 말고 내 영을 위해서 모든 것을 하면서 이렇게 하는 거지. 그러면 미혹은 뭐라 그래요? 속지 말라고 했는데 또 속는 게, 아니야, 내가 이 사람을 잘 섬겨줘야지. 주님 잊어버리고 잘 섬겨주면 그거는 아무 유익이 없는 겁니다. 사실은. 내가요, 여러분 잘 생각해 보세요. 우리가 뭐 헌금 얘기는 잘 안 하지만은 미가죠? 그 11조 얘기 나오잖아요. 11조, 그러면 11조 내는 거에 대해서, 감사 헌금 내는 거에 대해서, 내가 내 안에 그리스도를 잃어버리고 11조 백날 내봤자 그건 나한테 무슨 유익이 있겠어요? 솔직히. 그건 뭐야? 율법을 그냥 지키려고 하는 것 뿐이지. 그리고 내가 하나님 앞에 감사 헌금 내고 하면은 교회 측에서는 좋죠. 그리고 율법으로 봤을 때는 레위 측에서는 다 좋지만은, 내 안에 예수님을 잃어버리고 내 영을 챙기지 못하고 그런 걸 모든 거 하면은, 그러면서 내 안에 내 생각이, 미혹이 나한테 잘하는 거다. 왜 너 11조 생활 하잖아. 왜 너 감사헌금 내잖아. 잘하는 거다. 그거 잘하는 거 아닙니다. 잘하는 건 뭐예요? 내가 주님을 잊어버리지 않고 그 모든 것을 하는 게 잘하는 거예요. 우리한테는요. 그래서 하나님이 그래서 흰옷을 입으라고 하는 거고, 그래서 떨어질 염려가 있는 거고. 왜? 그래서 지금요, 곧 이제 뭐 세상 돌아가는 거 보시고 아시면 다 아실 텐데, 이제 이게 아주 최악으로 왔어요. 사회적으로나 모든 것이. 그러면 주님이 나팔 부를 때, 그러면은 나 11조 내고 교회 가고 헌금 잘하고 교회에서는 이 사람 앞에 웃고 잘 섬겨줬으니까 나 들림 받아. 그거 아니거든요. 떨어져요. 왜? 이 마음을 깨끗게 하면서 행실을 깨끗게 하는 거지, 불의의 행실을 하는 게 아닙니다. 내 불의의 행실은 뭔지 알아요? 내 의를 나타나는 게 불의의 행실이에요. 주님의 의가 나타나는 게 아니라, 주님의 의가 나타나는, if I want the righteousness of Christ to become evident in my life, it's not my self-righteousness that takes precedence in my life, and that's not how I live or I'm dictated by. It's by the Spirit of the living God. It's by Jesus Christ. 그래서 그러니까 일을 하든지 무엇을 하든지 이 마음을 잊어버리면 안 되죠. 일을 하든지 무엇을 하든지 마음을 잊어버리기 시작하면은 이거 내가 그러면서 좋은 크리스천이다, 영성한다, 영이 성장된다. 누구 왔네요? 영이 성장됐나? 이렇게 그러면 그거는 아니잖아요. 그래서 우리가 하는 이 영성은, 우리가 예수님 따라가는 이 작업은
스스로 속으면 안 됩니다. 지금요, 우리한테는 그만큼 더 긴장해야 돼요. 여러분 마음이 편하다고 이렇게 해갖고 이거 하면서 스스로 속아갖고 아유 나 이게 아니에요. 왜냐하면 분명히 말씀드리는데 내가 영을 위해서 살 때는 육은 손해보게 돼 있습니다. 이 일은 잘 못해요. 왜? 모든 관심이 여기에 있는 게 아니고 어디에 있어요? 여기에 있으니까. 여기에 있으니까. 16절 전에 11절 말씀도 또 뭐라 그러는지 알아요? 하늘에 이제 천국에 가서 행위대로 상급을 받는 얘기를 합니다. 근데 그 행위대로 상급을 받는데 뭐래요? 불 위로 심판을 받는다 그러죠. 그래서 금으로나 은으로나 이렇게 귀한 것으로 하는 사람은 상급을 받고 나무로나 풀로 이렇게 한 사람은 불타갖고 손해를 본다는 거예요. 그 전에 이 얘기가 나오는데 왜? 그렇게 살지 말라는 거예요. 육을 위해서 살지 말라는 뜻입니다. 사실은 영을 위해서 사시라고 하나님께서 이렇게 강구를 하시는 거예요. 영을 위해서 사십시오. 영을 위해서 살 때 내가 모든 행실을 하고 상급 받을 게 다 남는 거죠. 근데 영을 위해서 안 살고 육을 위해서 살 때 하나님 앞에서 섬기고 한다고 하는 거는 어떻게 돼요? 어떻게 보면은 다 타버린다는 거죠. 남는 게 없어요. 여러분 죽으면은 뭐 갖고 갑니까? 내가 죽으면은 뭘 갖고 가요? 솔직히 부모님은 애들 잘 키운 거를 갖고 갑니까? 아니면은 뭐 이거 만든 거 갖고 아무것도 갖고 가는 거 없어요. 우리 죽으면은요, 내 영이 얼마나 잘 됐는지, 유익을 받는지 안 받는지만 갖고 가는 거예요. 내 영이. 이 세상에서 내가 얼마나 사람들이랑 화평케, 사이좋게 그거 갖고 가는 거 아니에요. 내가 갖고 가는 거는 주님과 나와의 관계에서 영을 얼마나 성장시킨 것만 갖고 가는 거예요. 거기에서 이웃사랑 이루어진 거에 대해서 하나님이 다 인정해주고 하는 거죠. 딴 거 없습니다. 이런 거 저런 거 갖고 가는 거 아닙니다. 그래서 속지 말고 바보가 되라는 거죠. 이 세상 지혜대로, 다시 말하자면요, 육은 미혹은 나한테 자꾸 이렇게 해야 돼, 이거 먼저 해야 돼, 그게 아니. 그럼 먼저 모든 것이 항상 내 안에 그리스도가 먼저입니다. 그거 잊어버리면은요 다 꽝이야. 꽝. 여러분 죄를 안 지으려고 할 수가 있습니까? 안 돼요. 내가 악을 안 지으려고 할 수 있으니까 그것도 안 돼요. 그거를 극복하고 이길 수 있는 힘은 내 영에서, 그리스도에서, 성령님에서 생명의 빛으로 오는 게 그걸 극복할 수 있는 힘입니다. 그래서 증거는 뭐냐? 증거는 행위로 나온다. 가식된 퍼포먼스의 행위가 아니고 참된, 진실된 믿음의 행위가 나오는 겁니다. 그래서 사람들이 they think they're all going to be raptured because they believe in Jesus Christ and they are saved. And that when the Lord blows the trumpet, I'm ready to go. Not if I'm deceived. This is not the case. My life, 그러니까는 세마포, 깨끗한 삶이 그 증거가 있어야죠. 이 깨끗한 삶은 다시 말하자면요, 내 의로서 하는 게 아닙니다. 이 깨끗한 삶은 영으로부터 흘러나와 갖고 그리스도가 나타나는 그런 삶입니다. 그래서 주님께서 뭐라 그래요? 내게로 와서 돈 없이 금을 사라. 내게로 와서 안약을 왜 그런 말을 해요? 말도 안 되는 말. 돈 없이 금을 사라고
그리스도로서 이제 이 모든 것이 이루어진다는 겁니다. 왜? 나는 하나님의 성전이고 내 안에 분명히 그리스도의 예수님이 계신다는 겁니다. 그래서 그분을 위해서 살지 않으면은 나는 육을 위해서 살게 되면은 어떻게 돼요? 사탄을 위해서 살게 되는 겁니다. 우리가 목요일 날도 그런 말 물어봤잖아요. 어떻게 하면은 그 이기는 삶, 사탄 미혹 귀신에서 떨어진 삶을 살 수 있습니까? 그럼 다들이 아니고 이런데 주님 바라보면서 그때 그거 발견하면서 정가하면서 속으로 들어가라. 속으로 들어간다는 뜻은 그걸 끊고 이렇게 하면 된다. 그렇게 하면은 그게 된다. 그러면은 오케이. 그게 방법이라면은 언제 되냐고 물어봤죠. 다들 되지 않냐? 차츰차츰. 그래서 차츰차츰 된다는 말씀을 하니까 내가 물어본 게 뭐냐? 언제? How long will it take? 한평생? 결론은 내가 그러면 방법을 알았으면은 얼마나 거기에 대한 노력을 하느냐에 따라서 결과가 나온다는 거죠. How much effort? 그래서 단순히 마음만 편하려고 하는 게 아니라 마음만 편한 게 아니고 주님이 내 안에 들어왔으니까 마음은 편해지만 행함이 그리스도가 나타난다는 거예요. 행함 자체가. 그래서 죄를 안 짓게 되는 거고 속지 않는 거죠. 내가 미혹으로. 그래서 분초마다 주님을 바라보면은 어떻게 돼요? 일하는 데에서나 사람 만나는 데에서나 이런 순간순간마다 이 모든 것이 들춰나기 시작할 때 내가 어떻게 결정을 하느냐에 따라서 틀려지는 거예요. 그래서 오케이. 내가 그러면은 만약에 학생이 그러면은 아니면 일에다 집중을 했어. 주님 바라보고 하는 것보다. 그러면 일에다 집중했다는 거는 그건 뭐예요? 영을 위해서 산 게 아니고 육을 위해서 산 거죠. 그러면 육을 위해서 샀다면은 내가 누구를 위해서 산 거예요? 마귀를 위해서 사는 거죠. 그게 이제 마귀를 위해서 사는 건데 영을 위해서 살았다고 착각하는 거야. 가끔씩 주님 바라보고 어쩌고 저쩌고 해갖고 내가 요런 거 저런 거 봤다고. 이거 가끔씩이 아니야. 이거 full time. All the time. All the time. 항상 깨어 있어갖고 항상 이 마음이 긴장된 상태죠. 어떻게 보면은. 안 떨어지고 그러면서 이거 보면은 그러면 그렇게 할 때 여기에서는 내가 손해 봐요. 실수 많이 해요. 할 수밖에 없어요. 왜? 둘 중에 하나를 내가 선택을 하니까 순간순간마다. 꼭 일에서뿐만 아니라 아침에 일어날 때부터 그 하루 일과에서 이게 나오는 거예요. 그러면 내가 분초마다 내가 주님을 붙잡지 않고 거기에 몰두를 하지 않고 그분을 위해서 살지 않고 죄를 자꾸 발견하고 멀리 하지 않으면은 어떻게 돼요? 이쪽으로 위해서 이제 살게 되는 거죠. 이렇게 하면은 어떻게 뭐만 늘어요? 내 의만 늘고 내가 이제 잘난 척하고 잘하는 게 그게 뭐예요? 미혹이 돼갖고 잘한다고 생각을 하는 겁니다. 그렇게 잘 해봤자 불로 심판을 받았을 때 상급을 받는 것보다 잃어버린 거에 대해서 suffer 한다는 거예요. 손해본다는 겁니다. 그래서 분명하셔야 돼요. 우리가 걷는 이 길은 분명한 길입니다. 확실한 길이고 이게요 조금 알았다고 조금 이렇게 했다고 이게 조금이 아닙니다. 주님이 나를 따르려거든 다 버리고 부모 형제 다 버린 자가 내게 합당하다고 한 말씀이 전부라는 뜻입니다. Everything. Give him everything. All your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Everything. 그래서 스스로 속는 자가 되지 말고 손해보면은 나만 손해봅니다. 지금 이 땅에서 지금 살 때 조금 편할지 모릅니다. 그리고 이 땅에서 내가 육을 위해서 투자하고 할 때 이 땅에서는 내가 조금 편하게 살 줄은 모릅니다.
하지만은 영원한 나라에 가서는 손해가 엄청나는 거죠. 거기는 영원토록. 거기는 그때 가서는 내가 일을 해갖고 뭐 메이크업 할 수가 없는 거예요. You can't make it up when you get to heaven. Everything is determined here and now. And what? The flesh, 육이 자꾸 일어나서 이게 중요하다, 이게 먼저다, 이거 걱정되고, 이거 근심하고, 이거 두렵게 하고, 이거 이렇게. 육은 그렇게 하는 거예요. 육은. 근데 내가 영을 위해서 살 때 이걸 다 버리게 되는 거죠. 네. 여러분, 주님 바라보면서 내가 빛을 더 받으면서 죄를 봤을 때는 죄랑 어떻게 해야 돼요? 멀어져야죠. 그 죄를 또 짓고 또 먹고 또 먹고 또 먹고 하면 그거는 주님 보긴 뭘 봐? 그건 뭐예요? 내 착각이라는 겁니다. 미혹이 돼갖고 속아갖고 나 잘하고 있어 하는 거죠. 근데 이대로 계속 하는 거야. 똑같은 행함은 주님 앞에서. 그러면 어떻게 돼요? 어떻게 돼요? 떨어지지. 우리한테는요, 지금 지옥, 천당, 지옥이나 천당이 있기 때문에 이 모든 것을 하는 거지만 그 전에 지금 우리에는요, 바로 주님이 부르실 날이 가까웠다는 거예요. 거기에서 내가 떨어진다. 근데 이제 나는 안심해. 아이고, 나는 안 떨어질 거야. 안 떨어지려면요, 적은 일에 충성한 자가 돼야 돼요. 그 적은 일에 내가 충성하지 않았는데 하나님께서 오케이? 다시 말하자면요, 하나님이 나한테 엄청난 것을 주셨어. 생명의 빛을 주셨는데 그 생명의 빛 갖고 내가 아무것도 안 해? 아니면 그거 갖고 편하게 그냥 누리고 안일하게 살아? 육은 육대로 그냥 이렇게 끌려가고? 그러면 안 되는 거죠. 그래서 이 세상에 모진 고생을 하는 거예요. 모진 핍박을 받는 거고. 사도 바울이 그러잖아요. 바로 그런 거예요. 우리는 이 세상에서 사람들한테 오해를 받게끔 돼 있고, 사탄 미혹 귀신에게는 엄청나게 공격을 받게 돼 있고, 그래서 이 세상에서는 우리가 어리석은 자가 되는 거예요. 그럴 수밖에 없어요. 왜? 자기네 왕, 누구? 사탄, 마귀가 원하는 대로 안 살고 그리스도, 왕이신 왕, 우리는 예수님을 위해서 살기 때문에 정반대 그럼. 그래서 우리는 거룩해지는 거예요. 거룩? 점점 떨어진다는 거예요. 세상이랑 육이랑. 거룩이라는 거는 그런 거예요. 뭐 이렇게 점잖게 나와서 아니면은 주일날 뭐 이렇게 그게 거룩이 아니에요. 사실은 그런 거는 다 이제 우리가 윤리 도덕상 해야 되는 거는 다 이런 건 있지만은, 거룩이라는 거는요, 내 마음 자체가 죄에서 떨어지는 겁니다. 세상에서 떨어져 나가고 그들이 원하는 대로 내가 그들 따라가지 않는 겁니다. 근데 합리화시켜 내 머리는 미혹이 그래도 없어요, 사실은. 그래서 오직 하나입니다. 예수님 아니면은 마귀야. 그래서 올린 해갖고 예수님을 내 안에 그리스도를 위해서 사시려는 거죠. 그렇게 하지 않을 때는 어떻게 돼요? 19절 For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. 이 세상의 지혜는요, 하나님으로 봤을 때는 어리석은 거예요. 어리석은 거. 그래서 우리한테 중요한 것 또 한 가지 있죠. 감정 따라 사는 거. 기분 좋을 때 마음이 이렇게. 그래서 뭐라 그래요? 그런 거 거기에 집중하지 마. 거기에다가 그런 것 때문에 내가 내 자신을 평가하는 거 그럼요. 나 잘하고 있다. 못하고 있다. 그게 아니거든요. 내가 잘하고 있는 거는요, 첫째 계명이 딱 붙어 있어 갖고 절대로 안 떨어지는 게 잘하고 있는 거죠. 무엇을 하든지
그렇게 할 때는 어떻게 돼요? 육으로 끌려가지 않지만 육에 대한 거는 모든 거 손해 본다는 거예요. 또 다시 말하자면. 그래서 그렇게 사는 사람은 어떻게 돼? 어리석은 거야. 이 세상이 봤을 때는. 근데 하나님이 봤을 때는 지혜로운 겁니다. 이거 거꾸로 얘기하는 거예요. 세상이 볼 때 지혜로운 삶은 하나님이 볼 때 아주 어리석은 삶이야. 저거 부질없는 짓을 왜 하지? 왜 거기에다가 신경을 쓰고 거기에다가 투자하고 거기에다가 노력을 하지? 영은 전혀 신경 쓰고 투자하고 하지를 않으면서 왜 거기에다 그렇게 하지? 그래서 어리석은 거예요. 그런 사람들이 다. 왜 육을 주님께서 우리에게 생명의 빛을 가지고 오셔갖고 우리한테 주셔갖고 그걸 밝혀주셔갖고 그런 거를 보라고 보라고 그걸 빛을 아버지를 주셨는데 왜 그런 거를 발견하지 않고 왜 거기에서 또 속고 또 속고 또 속고 살지? 왜? 좋은 게 좋고 우리가 예수님을 봅시다. 예수님은 철저하게 섬겨주는 삶을 했어요. 그 발 닦았을 때 제자들을 발 닦았지 저기 나가서 뭐 빌라도 발 닦은 거 아니에요. 그리고 사두개인들 바리새인들 발 닦은 거 아니에요. 그리고 지나가는 아무 사람 발 닦아준 게 아닙니다. 그게 무슨 뜻인 것 같아요? 내가 가까운 사람부터 발을 닦아주는 겁니다. 가정이면 가정이고 교회면은 이 교회 아니고. 근데 이제 미혹된 생각은 나는 그리스도의 복음을 전파해야지 그 감옥에 가서 전도하는 거예요. 거기서는 전도 열심히 하는데 집에 와서나 그 교회 와서는 섬김의 자세에 겸손은 없고 나만 잘난 거야. 나는 이런 사역합니다. 그러면 그분이 과연 주님의 발자취를 따르면서 사는 겁니까? 아니에요. 그래서 항상 우리는요, 제일 먼저 생각하고 알아야 될 것은 내 자신이야, 내 자신. 하는 일에 대해서, 사역에 대해서 뭐 거기에다가 빠지면 아니고, 내가 지금 내 안에 있는 그리스도를 위해서 사느냐? 아니, 그리고 내 옆에 있는 사람을 섬겨주느냐? 그거부터 시작이거든요. 거기에서. 내가 하나님의 지혜로 살지 않고 이 세상에서 어리석은 자가 되지 않으면은 아버지 앞에 섰을 때 내가 무지무지 손해를 봅니다. 그거 보지 마시라고 지금 이 사도 바울이 이런 걸 쓰는 거예요, 사실은. 3장 전 말씀은 그거잖아요. 나는 사도 바울이다. 나는 아볼로다. 나는 이 사람이 내 스승이다. 그렇게 이제 편이 돼갖고 사람을 이렇게 봤을 때는 뭐라고 그래요? 그거는 아직도 너희들이 육에 속한 생각을 갖고 있다. 그게 아니고 내 안에 그리스도가 있다는데, 내 안에 하나님의 영이 계신다는데, 그게 이제 중요한 거죠. 그래서 그것을 위해서 살 때는 내가 순간순간 결정해야 돼요. 그래서 우리가 그 전에 PGC 박 목사님이랑 일할 때 실수를 엄청 많이 했어요. 집 짓는데. 그러면 그거 평생 그런 일을 하시던 분이 그런 거 실수할 분은 아니지. 왜 이렇게 실수를 했었던 거예요? 그 일도 중요하지. 왜냐하면 골방을 져야 되고 와서 사람들이, 그건 이제 섬겨주는 거잖아요. 섬겨주고 내가 사람 앞에 굴복하는 차원에서 그것도 중요하지. 그러면서 사람들이 와서 기도하고
더 영이 성장하고 더 주님께 그것도 중요하지만은 그게 중요한 게 아니에요. 당사자한테는 중요한 거는 내 안에 그리스도를 안 놓치는 게 중요한 겁니다. 그러면서 일을 하든지 뭐든지 주님 바라보는 거는 물론이고 거기에서 일어나는 모든 일들을 발견하고 제대로 구별시키고 뭐가 뭔지 제대로 알고 하고 따라가지 않는 게 더 중요한 거지. 육에 끌려가지 않은 게 더 중요한 거지. 그렇게 사는 삶, 그렇게 하면 할 때, 그렇다고 해서 그러면은, 그럼 나 골방 안 짓고 그냥 주님만 바라보고 이렇게. 그게 아니잖아. 이것도 해야 되지만은, 그래서 여러분들도 직장 생활 하든지, 학교 생활 하든지, 이렇게 생활 가운데 하는 게 있잖아요. 근데 그게 중요한 게 아니고, 내가 무엇을 하든지 주님 안 놓치는 게 중요한 거예요. 그래서 사람들은 그럼 주님만 바라보고 거기에서 끝나는 게 아니에요. 주님 바라보면서 내 자신을 보는 게, 그러면서 육의 끌림 발견하는 거, 그리고 육이 육이 끌고 가려고 할 때 내가 what do I do? No, 안 끌려가는 거예요. 안 끌려가고 어떻게 영으로 안 끌려가고 하는 게 뭐예요? 육이 와서 이거 더 잘해야 돼 할 때 거기에 끌려가지 않고 그거 좀 못하는 거야. 그리고 실수가 태범이 나. 그러면은 실수가 태범이 나면은 내가 self-employed면은 상관없죠. 내가 boss니까 실수해봤자 손해보는 건 뭐예요? 돈 들어오는 거. 왜냐하면은 실수 많이 하면 누가 나한테 일을 줘요? 근데 이제 우리가 상사가 있고 버스가 있으면 실수하면 구박받고 막 뭐라고 하는 거. 그거 감안해야지. 내 영을 위해서. 감안하는 거지. 그리고 그리고 실수해갖고 구박받을 때 내 안에서는 내가 주님을 바라보고 하니까는 기뻐해야지. 그거 갖고 내가 좌절, 실망, 괴로워할 필요가 없죠. 사실은. 그래서 이 모든 일에 순간순간 그게 중요합니다. 육으로 끌려가는가, 영으로 자꾸 가서 붙어 있을 건가. 죄된 사람도 그래요. 마찬가지예요. 우리가 육적인 주님 바라보면서 이거 죄인데 이거 끊어야지. 참으로 그런 거 있잖아요. 나 알아. 내 자신에 대해서. 여러분들도 자신에 대해서 너무나 잘 알아. 이런 거 있고 저런 거 있고 있다는 거. 근데 이거는 잘못된 거야. 그럼 이거 내가 고쳐야 되는 거예요. 돌이켜야 되는 거예요. 이런 점들은. 그러면은 그런 거를 내가 알고 하면서 내가 노력을 해야지. 다시 말하자면은 내가 지배하는 거 있다, 이렇게 이런 거 하려고 그럴 때, 그거 노는 거를 내가 노력을 해야죠. 주님 붙잡으면서. 이거 알면서 안 하는 거는요, 그건 진짜 무서운 죄입니다, 사실은. 이런 거 알면서 내가 계속적으로, 나 할 수 없어, 그냥 그래. 그러면 안 되지. 그러면은 내가 분초 바라보면 이런 것들이 더 확실하게 알아지는 거 아니에요? 보이니까. 그거 왜 보냐 이거예요. 그걸 하지 말라고 보는 거 아니에요? 거기서 돌이키라고 보는 거 아니에요? 거기에서 그거를 인정하고 주님께로 나오라고 얘기하는 거 아닙니까? 그래야지 그 다음에 그 믿음의 행함, 육으로 나오는 행실이 나온다는 거예요. 퍼포먼스가 아니고. 근데 그런 거조차 내가 노력을 안 해. 그런 거조차 내가 발견하려고 그러지 않아. 고치려고 하지 않아. 그러면 하나님이 해주시겠지. 내가 기도 더 많이 하면은요, 해주시는 게 뭐냐면요, 내 안에
그만큼 빛이 찬다는 거예요. 능력이 더 생긴다는 거지. 말하자면은 힘이, 무슨 힘이? 저거 안 할 수 있는 힘이. 그러면 그걸 내가 그 힘을 발휘를 해야지. 힘을 발휘를 해야지. 가령 나 같은 경우 가령 혈기가 올라오면은 이거 아니야. 이거 아니야. 그거 알아. 그러면은 그전에는 이건 내가 참을 수가 없어서 터진 거지만은 주님을 알고 바라보고 첫째 계명을 알면서 내 안에 빛이 생기면서 이거 아니고 그것이 보여주시면서 그걸 갖고 어떻게 해야 돼요? 내가 안 해야지. 올라올 때 입을 다물어야죠. 주님 꽉 붙잡으면서. 그럼 내가 얘네 만약에 이제 내가 성격이 컨트롤링한 성격이래봐. 그러면 하나님이 내게 맡긴 사람들한테 했고 내가 자꾸 컨트롤을 하려고 그러고 내 마음대로 이렇게 만들어 주려고 그래. 그런 거 알면은 어떻게 해야 돼요? 안 해야지. 알면은 그런 모습을 내가 자꾸 보게 돼. 내 자신에 대해서. 어떻게 생명의 빛으로 인하여 그런 모습을 자꾸 보게 될 때 그건 보여주시는 건 뭐라는 거예요? 하나님이 이런 거 너 있지? 이거 누구야? 미혹 사탄이야. 그러면은 누굴 따라갈래? 나는 예수님을 따라갈래요. 그러면은 이렇게 너는 이렇게 해야 돼 하면서 이렇게 해갖고 막 할 때 나는 이걸 따라가지 않고 주님을 따라갈래 그러면 입을 닫는 거지. 미혹은 아니야. 이거 제대로 가르쳐 줘야 돼. 아니면 얘네들이 잘못돼. 그게 미혹이죠. 미혹은 네가 제대로 안 가르쳐 주면은 너에 대해서 다른 사람들이 얘네들을 볼 때 어떻게 생각할 거야? 잘못 가르쳤다고 생각할 거야. 뭐 등등 그렇게 아니에요. 그럼 미혹이야. 내가 내 모습에 대해서 그런 거를 봤을 때 왜냐면 내가 그런 성격이거든요. 어렸을 때 얘네들이 처음 왔을 때부터도 왜 그런 기질이 있어요. 마이크로 매니지 하는 기질이 있어요, 제가. 그리고 생각보다 아주 막 세밀해. 그런데 그러면은 오늘 가령 예를 들면 오늘 제이미가 찬양했어. 제이미가 찬양했는데 퍼즈가 너무 길어. 근데 그거에 대해서 여러 번 얘기했죠. 근데 이제 그런 거 봤을 때 고쳐줘야지 하는데 좋아. 처음에는 고쳐줘야지 해갖고 가르쳐주고 이렇게 해서 이렇게 더 잘하는 게 좋지. 근데 그게 내가 자꾸 주님 바라보면서 내 자신을 보게 되는 게 뭐예요? 내가 얘를 막 그렇게 하려고 하는 거구나. 만들려고 하는 거구나. 좋은 거지만은 그러면은 그거를 깨달았을 때 내가 어떻게 해야 돼요? 그거를 내가 봤을 때 그러면 내가 안 해야지. 미혹은 뭐라 그래? 그럼 얘가 찬양 인도하는데 이거 다들 손해보고 다들 이거 흐름이 다 부르다가 딱 끊기고 그러는데 어떻게 해? 그래서 얘기해야 돼. No. 그 행실을 내가 했을 때는 어떻게 해야 돼? 어떻게 돼요? 내가 손해본 거지. 영이. 왜? 했으니까. 고친 건 하나도 없고 빛이 주님께서 나에게 가르쳐 주신 거에 대해서 보여주신 거에 대해서 그러니까 그전에는 옛날에는 내가 담배 피고 술 마시고 할 때 교회 다니면서 그거 안 돼. 하면 안 돼. 근데 그전에는 의지가 약하고 뭐 등등 친구들이 근데 이제 생명의 빛을 받고 나서부터 어떻게 돼? 힘이 생겼는데 그걸 계속적으로 그럼 빛이 성령님이 영에서 얘기해 주는 거야. 하면 안 되지. 그러면 내가 어떻게 해야 돼? 안 해야지. 그걸 하면은 나는 편할 수도 있어요. 왜냐하면 빛이 여기 그래도 뜨문뜨문 이렇게 주님 바라보고 근데 그거 하면은 나는 손해봐. 상급에 대한 손해. 그걸 보는 거예요.
그렇게. 그래서 나에 대한 그런 점들, 그런 육의 근성들이 나타나잖아요. 각자 조금씩 다르잖아요. 어느 사람들은 뭐 나같이 이렇게 집요하게 막 이렇게 하는 게 아니고 또 different people 그래서 그 terminology가 micromanagement or 그냥 이렇게 let them do what they want 그런 사람들이 있잖아요. 근데 결국은 그렇게 해도 내 뜻대로만 해야 된다는 거야. 그런 걸 내가 발견했을 때는 어떻게 해야 돼요? 어떻게 발견이 됐냐 이거야 사실은. 어떻게 깨달음이. 외적으로 성령님이 역사했고 깨달은 것도 있겠지만은 나는 이제 성령님 내가 내 쪽으로 가겠으니까는 이 안에서 역사해 주세요 했고 빛으로 보여주신 거예요. 알게 된 거예요. 그럼 그런 거 알게 됐을 때 내가 어떻게 해야 돼요? 안 해야지. 안 하려고 노력할 때 뭐가 해프닝이 돼? 또 하게 돼. 안 하려고 노력할 때 또 하게 돼, 또 하게 돼, 또 하게 돼. 그러니까는 좌절 실망하기가 너무나 쉽죠. 근데 그거는 그전 얘기고 이제 내가 빛이 있는 다음에는 뭐예요? 안 하려고 할 때 또 하게 돼 하면은 그걸 또 더 깊이 있게 발견이 되는 겁니다. 깊이 있게 발견이 되면서 이게 죄에 대한 속성이나 습성을 알게 되는 거죠. 육에 대해서. 그러면서 이게 뒤에서 사탄, 미혹, 귀신이 나를 완전히 장악하고 갖고 노는구나. 이런 게 발견이 되는 거죠. 그럼 거기에서 빠져나올 수 있는 건 내가 안 할 수 있는 건 틀기만 하면 되는구나. 틀을 때 너무나 쉬울까? 쉬울 때도 있어요. 근데 힘들 때가 더 많습니다. 쉬울 때도 있지만 힘들 때가 더 많아요. 그래도 힘들어도 내가 틀어야 돼. 그래서 그런 거를 한두 번, 세 번 하면 점점 더 쉬워진다는 겁니다. 여러분, 절대로 내가 죄를 짓는 삶을 살면서 들림받을 생각하지 말라는 뜻이죠. 왜? 나는 이 정도 돼갖고 될 거 같아. 그러면은 턱걸이로 올라가겠지. 오케이. 그러면은 턱걸이로 올라가면은요, 그 전에 11절에서 나오는 말씀, 불로 심판을 받았을 때 산 것보다 손해본다는 겁니다. 산 것보다 손해. 그래서 내가 how much 내가 그러니까 어떤 정신 상태를 갖고 어떤 태도를 갖고 어떻게 살아야 되냐 이거야 지금. 주님이 왜 부모, 형제, 자식 자기 다 버리고 내게 합당하다는 얘기, 그거 정신 상태 얘기하는 거거든요. 그거 내가 다 해야지. 그렇다고 가서 자식을 갖다가 올페니지를 보내라는 게 아니고 그 마음가짐이라는 거예요. 그래서 내가 그렇게 해야지 해갖고 돌이켜갖고 했을 때 그리스도와 함께 십자가 못 박힌 바가 되는 거예요. 정과 욕심이. 그런 거 안 하고 그러면은 이거 안 아플 것 같아. 아프지. 왜 안 아파? 아프지. 근데 그거 감안하고 가는 거예요. 왜? 아픈데 죽고 다시 살 거를 보니까 내가 예수님과 하나가 돼갖고 being one, unified with Christ in His death and in His resurrection. 죽고 이제 살아가 되는 걸 보니까 아픈 건 누가 아파요, 솔직히? 내가 아픈 거는요, 육이랑 너무나 붙어 있어갖고 그게 난 줄 알고 아픈 거예요. 그거는 사실은 그 육이, 이 사탄, 미혹, 귀신이 싫어하는 거지. 그럼 다시 나한테 불안함감이나 좌절, 실망이나 여러 가지 찾아왔을 때 어떻게 해야 돼? 싸워야죠. 돌이켜야죠. 그러니까 이 모든 것이 내가 해야 될 부분들이 안 하고 나는 주님만 바라본다 하고 요거 본다 해갖고 된다는 게 아닙니다. 삶에서 증거가 나타나야 돼요. You need to have the evidence, the proof in your life. 그러면 보세요. 내가 공부하는 학생이면은 이 책을 읽어야 돼. 이 책을 읽고 시험을 봐야 되는데 주님 바라보고 이 책을 읽으니까는 다 읽고 나서도 뭘 읽었는지 모르는 거야. 왜?
여기에다가 집중 안 하고 주님께 집중했으니까 그러면은 어떻게 돼? 시험을 못 본다 뭐 해갖고 등등등 해갖고 그러면 나쁜 점수 어떻게 근데 그게 중요한 게 아니거든요. 학교 학습이나 그 시험 봐갖고 좋은 점수 받는 게 중요한 게 아니거든요. 중요한 게 뭐예요? 그때 그 기회를 안 놓치는 게 중요한 거예요. 왜? 그래, 내가 그러면은 잠깐 주님 바라보는 거 소리하고 이거 열심히 해갖고 납득이 잘 돼갖고 시험 봐갖고 잘 봤어. 그거 상급 있어요? 그거 상급 분명히 그거 상급 없어요. 하나님이 그래 너 시험 잘 봤다 그렇게 칭찬해 주실까요? 안 해줘요. 근데 내가 만약에 그렇게 주님 바라보고 집중해봐 이렇게 하면서 이거 보면서 이거 전혀 모르면서 미혹 사탄이 너 이렇게 하면 안 되지. 너 시험 못 보고 하면 어떻게 돼. 너 스칼러십 너 GPA 3.5 이상 해갖고 스칼러십 내려가면 못 받으면 어떻게 그런 거 보면서 발견해갖고 해갖고 내가 시험을 봤는데 잘 못 봤어. 하나님이 어떻게 한 행동을 좋아할까? 그거를 알으셔야 돼요. 그리고 어떻게 한 행동을 하나님이 상을 주실까? 네. 그래서 무엇이든지 먹든지 뭐 입든지 그거 걱정하지만 그렇게 하면은 이거 이렇게 굳이 나쁘게 보지 않는다는 겁니다. 페일을 안 한다는 거죠. 근데 내가 여기에 책에다 공부에다가 완전히 몰두해갖고 이걸 잘했대 봐. 주님은 다 잊어버렸어. 그러고 나서 다시 주님 바라봐야지. 오케이. 그 다음에는 어떻게 할 거야? 그 다음에 똑같이 그런 행동을 하면 어떻게 돼요? 습성이 그렇게 된 거죠? 습관적으로. 그러면은 영의 발전이 있어요? 없어요. 영의 발전이 없습니다. 그래서 20절 말씀에 주님이 그 모든 지혜로운 자의 생각이 헛되도다 얘기하죠. For the Lord knows the thoughts of the wise that they are all vain. 이거 다 헛된 거예요. 이렇게 한 거는 받을 게 없어 하나님한테. 그래서 학교 가지 말라 하는 거예요. 가야지 그런 opportunity가 있는 거지. 뭐 그래서 일해야지 거기에서 그런 opportunity가 생기는 거죠. 그래서 뭐 내가 애들 다 버리고 거기 있어야지 그런 opportunity가 생긴다는 거죠. 그게 기회라는 거잖아요. 기회. 선택을 하려면은 선택의 여지가 있어야죠. 여지. opportunity. 그래서 내 스스로 지혜롭다고 생각해갖고 자꾸 그쪽으로 육으로 끌려 나가면은 그거는 허망된 거고, 그건 육신을 위해서 사는 것밖에 안 된다는 겁니다. 그래서 23절 말씀에 너희들은 그리스도의 것이요, 우리는 그리스도의 것이요, 그리스도는 하나님의 것이라는 겁니다. 그게 중요한 거죠. 그게 중요한 거면은 if that is my priority and if that is my value, my life will be aligned according to that value. 근데 내 생각으로만 그게 중요한 거지 하고 내 삶에서는 그 중요한 거대로 이렇게 살지 않으면은 그거는요 머리로만 하는 거고, 머리로만 하는 거고, 그러면 삶 자체는 아니야. 그러면은 18절 말씀에 내가 스스로 속은 자가 되는 거예요. 스스로 속은 자. 우리가 잘 알아야 될 것은 휴고도 휴고지만은 우리 각 개개인의 종말은 nobody knows. 언제 어떻게 죽을지 모른다는 거예요. 하나님만 아신다는 거예요. 휴거에 대해서는 우리가 말씀을 보고 예언을 보고 주님이 말씀해 주신 거 받고 이렇게 대충 시와 때를 분별할 수 있어서 이만큼 가까웠다는 건 알 수는 있지만은 언제 죽을지 어떻게 알아요? 뭐 내가 암이 걸려갖고 말기고 그러면은 6개월밖에 안 남았습니다 하면은 오케이.
그건 알지만은 우리가 일반적으로는요 모르잖아요. 그리고 그 6개월도 확실한 거 아니에요. 그 전에 죽을 수도 있고 그 뭐 몇 년 더 살 수도 있는 거고. 그래서 그거를 중요성을 내가 그거를 알면은 내가 오늘 삶의 태도나 지혜롭게 살 것인지 어리석게 살 것인지, 다시 말하자면은 육이 세상이 보는 지혜로 살 것인지 아니면은 세상이 육이 보는 어리석게 살 것인지, 그걸 내가 결정하고 그렇게 살아야지 나에게 손실이 있는 이익이 있습니다. 여러분, 내가 가서 열심히 일해갖고 돈 많이 벌어갖고 있으게 그게 나한테 손실이 있는 유익이라고 생각하죠? 아닙니다. 아니에요. 왜? 그거는 지금 순간적으로 이 허상인 이 세상에서 내가 좀 잘 살 수 있어요. 편하게. 근데 진짜인 영의 천국의 세상은 그거는 아무런 해당이 없습니다. 그래서 그거를 잘 내가 깨닫고 분별하고 알아서 결정을 하면서 그런 삶을 살아야 된다는 거예요. 그 확신된 거는 본인 마음에, 본인 행동에 자꾸 나온다는 겁니다. 그래서 말로만 하는 것이 아니고 생각으로만 하는 것이 아니고 진짜 이 말씀이 실제가 되는 게 우리의 목적이잖아요. 이 말씀이. 다시 말하자면은 예수님이 내 마음에 들어왔다는 게 실제가 되는 거예요. 그래서 마귀가 미혹이 아무리 나를 이런 모양 저런 모양 끌고 가려고 해도 내가 안 간다는 거예요. 육에 대한 삶에 대해서. 그렇게 해야지만이 내가 하나님 앞에 상급을 받을 수 있는 겁니다. 우리가요, 뭘 받으려고 하는 거죠. 예수님 왜 믿어요? 구원 받으려고 한 거죠. 그냥 하는 거 아니에요. 우리가 지금 영성을 왜 해요? 천국 가서 그 영광을 누리겠다고 하는 거죠. 그냥 하는 거예요. 나 그는 하나님 진짜 너무 사랑해서. 그거는 속은 거지. 그런 사람 없어요, 이 세상에. 그런 사람이 진짜 악조건에 처하기 시작해봐. 뭐가 나오는지. 주님 사랑합니다. 그런 말이 나오는지. 원망이 나옵니다. 원망. 그래서 우리는요, 그냥 하는 게 아니에요. 뭘 바라보고 하는데 그거 잊어버리지 말라는 거예요. 상급 바라보고 하는 겁니다. 천국에서 주님과 같이 앉으시겠고 그 부귀 영화, 주님이 누리는 그 부귀 영화를 같이 누리겠다고 하는 거예요. 그래서 하는 거예요. 괜히 그냥 나 그냥 주님, 그게 아니잖아. 그렇게 하면 또 주님 사랑하는 거는 그거는 물론 이게 생기는 거고 커지는 거고. That's why we do this. That's why we are Christians. That's why we want the reality of the Word of God in our lives. Why? Because it's true. 그러면 내가 더블로 복을 받는 거죠. double blessing. double blessing 하니까는 엘리사의 생각이 나요. 왜냐면은 그 은사적인 사람들은 그 더블 블레싱 많이 얘기해요. 엘리사의 축복 알지? 그 엘리야의 더블로 받는 거. 우린 더블로 받는 거예요. 뭐냐면요, 이 세상에서 육에 갇힌 삶을 살 때 이 안에 풍성함이 있는 거고, 풍성함이 있다는 거는 이제 마귀가 와서 침투를 못 한다는 거예요. 귀신이 와서. 그래서 이게 완전히 떨어진 삶이 되는 거고, 이거는 이 세상에서 블레싱. 그리고 천국 가서는 주님이 나와 함께. 세상은 아니고 이 나라, 천국을 나와 함께 누리자. 그 더블 블레싱이에요. 그래서 we need to make a decision every day. Not forget the decisions that I have made to follow Jesus. Why? 내가 그렇게 안 하면요, 분명히 나는 망해.
아까 전에 말씀 성전을 더럽히는 자는 하나님이 멸하신다고 그랬어요. 분명히 망하게 돼 있어요. So, understanding the grace who is Jesus and understanding the prize who is also Jesus. While I'm trapped in this body, I need to make those decisions. 절대로 쉽지 않아. 안 아프지 않다는 거예요. 아파요. 그리고 힘들어요. 때로는. But is it not worth it? It's worth it. 그렇잖아요? 그래서 주님이 사도 바울이 딱 여기 고린도 전서에 또 나오잖아요. 현재의 고난은 받을 영광에 좋게 비교할 수 없다는 겁니다. 그래서 I pray that all of you would make that decision to live like that and not be deceived. Rightly assess yourselves. 제대로 보라는 거예요. 제대로. 속지 말고. 기도합시다. Dear Heavenly Father, pray that you would help us all to really just come to this point of realization of what the wisdom of the world is and what the wisdom of God is. Pray that we would live wisely, not foolishly, according to you in this life. Lord, help us to know the reality and the truth of your word and of the three spiritual, you, me, and the devil, Lord. And Lord, please, I beg that we would be respondent and that you would move us in our hearts and our minds to live simply devoted to you, Jesus. Lord, I pray that this church, this body that is gathered together, will be so blessed in such a way that their spirits would overflow into their souls and begin to be expressed through our bodies. Pray for all of that spiritual blessing and understanding that you speak in Ephesians, Lord. Most of all, help us not to forget Jesus. And that it's not okay to neglect you. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and go with us forevermore. And in the name above all names, in the name of Jesus we do pray. Amen.